परमेश्वर ने अब्राहम नू शरा दे 430 वरे तो पहला ही, शरा आउण तो 430 वरे पहला ही परमेश्वर ने अब्राहम नू कहता कि तेरी अंश दे द्वारा दुनिया बरकत पाऊगी, तेरी अंश दे द्वारा दुनिया बरकत पावेगी, कौमां बरकत पाउणगियां तेरियां अंशां दे द्वारा। नहीं की क्या? तेरी अंश दे द्वारा। सारे कहिए आमीन। आमीन। शरा कदों आई? 430 साल बाद। हालेलुया, हालेलुया, सारे ने बड़े ध्यान नाल सुनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहिए परमेश्वर तेरा वचन अज मेरे लिए आ, परमेश्वर तेरा वचन आज मेरे तेरा वचन अज मेरे लिए, तेरा वचन आज मेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। शरा 430 साल बाद आई और परमेश्वर अब्राहम नू पहले ही कह चुके सके कि तेरी अंश दे द्वारा कौमां, दुनिया दियां कौमां बरकत पाउणगियां। और वो वायदा किथे जाके पूरा होया? यीशु मसीह तक जाके। फिर शरा की सीगी कि शरा परमेश्वर दे कि शरा धर्मी बना सकती किसी नू? नहीं। शरा एक निगहबान दी तरह सी। शरा एक इस तरह सीगी अपराधां दे कारण नाल रलाई गई कि जिन्ना चिर वो अंश जिन्हों बचन दिता होया है ना आवे वो बनी रहे। शरा एक समय दे लई सीगी, जदों तक कि अब्राहम नू जिहड़ा वचन दिता गया वो पूरा ना हो लवे उदों तक दी शरा सीगी। यानी जदों यीशु मसीह आ गया फिर शरा नहीं, फिर नेचा वा और फिर नवा आयतनामा शुरू होया। हालेलुया। असी करनियां तो नहीं बल्कि नेचा तो धर्मी ठहराए जाने हैं। मैं तुहानू समझाउणा की चाहुंदा, जदों अज मैनू वचन नू पढ़िया और जो दुआ मैं कर रहा सी और लॉर्ड ने मैनू सब दे लई और मेरे लिए वचन दिता, वो ये आ कि चाहे जिन्नी मर्जी कोई बंदा बाइबल स्टडी कर लवे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी जी इको दी करना, थोड़ी जी, बिल्कुल थोड़ी जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। चाहे जिन्ना मर्जी कोई बंदा बाइबल स्टडी कर लवे, जिन्ना कोई मर्जी बंदा बहुत ज्यादा ज्ञान नू जाने, वो नहीं बच सकता, क्योंकि शरा ने किसी नू बचा नहीं सकी। शरा सिर्फ अपराधां दी पछाण करदी सी। इस गल नू ध्यान नाल सुनना। बचाया उसे ही वचन ने जो अब्राहम नू दिता गया सी कि तेरी अंश दे द्वारा कौमां बरकत पाउणगियां, वो यीशु मसीह सी। हुणे असीं पढ़िया। हालेलुया। हालेलुया। यानी इहदा मतलब की आ कि शरा नालों वड्डा अब्राहम दा रिलेशनशिप सी परमेश्वर दे नाल, शरा तो भी वड्डा। ताइयों शरा बाद च आई आ, हुक्म बाद च आया। अब्राहम ने पहला ही जदों के लेवी दा घराना अब्राहम दे अंदर सी, हले तक बनिया ही नहीं सीगा, अब्राहम ने उदों ही दशमांश देना शुरू करता। हालेलुया। थोड़ी इहदी गिटार दी आवाज नोट करिए, ये रहने देना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। इस करके अज जिहड़ा वचन ना वो तुहाडे ते मेरे लिए, मेरी भैन मेरे भाई घरां दे विच तुहाडे ते मेरे लिए आ कि जिन्ना मर्जी तुसी कलाम नू जानो, जिन्ना मर्जी तुसी पढ़ो, दैट्स वेरी गुड, सो इंपॉर्टेंट। जिन्नी मर्जी तुसी स्टडी करो, पर अगर तुहाडा रिलेशनशिप नहीं है तुहाडे फादर दे नाल, ते तुसी परमेश्वर दी सल्वेशन दा नज़ारा नहीं चख सकते, तुसी रिजल्ट नहीं देख सकते अपनी लाइफ च। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कि शरा ने बचाया जा अब्राहम दे उस वादे ने पूरा होया कि शरा हमेशा तक बनी रही जा अब्राहम नू दिता गया वादा हमेशा तक बनिया रहा। तुसी दसो मैनू। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तुसी दस सकदे, मैं क्वेश्चन पूछया तुहानू सारियां नू कि शरा आखिर तक बनी रही या अब्राहम नू दिता गया वचन आखिर तक चलिया? अब्राहम नू वचन किदां दिता गया? रिलेशनशिप सी ओदा परमेश्वर नाल कि तेरी अंश दे विचों कौमां बरकत पाउणगी। हालेलुया। तुहाडा रिलेशनशिप मैंने रखदा, इसे करके तुसीं गौर करोगे कुछ लोग बाइबल नू घट जानदे, उन्हां दा रिलेशनशिप परमेश्वर नाल बहुत मजबूत आ, पर वो इफेक्टिबल आ, वो धरती ते विक्टोरियस आ, वो धरती ते कामयाब हो रहे हैं, परमेश्वर की योजना च पूरे हो रहे हैं। और कुछ बाइबल नू बहुत ज़्यादा जानते हैं, जेड़ा कि कोई बुरी गल नहीं है बाइबल नू जानना। हालेलुया। ये बहुत अच्छी गल है, तुसीं बाइबल नू वध तो वध जानो, वचन नू जानो, पर उनका रिलेशनशिप परमेश्वर नाल मजबूत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। मैनू थोड़े अगले लोग जिहड़े इत्थे चर्चा चुस्त चाहिए सी, पर उदास जिहे लोग अज मेरे सामने। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस करके एवरी डे दा रिलेशनशिप, चाहे तुसी घट जानते हैं पर तुसी परमेश्वर नाल जुड़े हुए हैं।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੌਣ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਯੈਸ ਅਬਰਾਹਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਬਰਾਹਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੈਸ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣੀਏ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਚਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਪਰ ਫੋਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਚਨ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਣੇ ਦੱਸੋ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਚੁਸਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਣਦੇ ਆ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅੱਜ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਦਾਸ ਨਾ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਟੱਡੀ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ, ਸਟੱਡੀ ਬਿਹਤਰ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਘਮੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਓ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਕੋ ਲਿਖਤ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨੋ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਵਚਨ ਸੀ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੱਢਦੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ? ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦਾਊਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਫੇਸ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਾਊਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚੋ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੂਅਲ ਆਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਫੇਸਿਆਂ ਤੇ ਸਾਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਉਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਬੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਦਾਊਦ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਓ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਐਵਰੀਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਮੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜਨਾ ਥਕਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਲਿਖਿਆ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕਾ ਵਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਕੋ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਨਾ ਡੈਵਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਚਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭੇਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ, ਹਰ ਬਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਬ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਦਾਊਦ ਜਾਣ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਲ ਕੀ ਆ। ਦਾਊਦ ਜਾਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਦਾਊਦ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰੋ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਿਕ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਬੜੇ ਹੀ ਭੇਤ ਪਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫਿੱਕਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੈਨਡ ਬੌਂਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡੀਪ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੋਸਪਲ ਦੀ ABC ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਡੀਪ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਰੈਨਡ ਬੌਂਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ABC ਹੀ ਕਬੂਲ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉੱਚੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਵਚਨ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜਾ, ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਚੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਕੌਣ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੂਰੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਭੇਜਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਮਾਉਨ ਕੋੜੀ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕੌਮ ਚੋਂ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ तुम्हारी शब्द हेठा में। मेरा दसन का मतलब यह आ, इन्हें थोड़ा जिहा यीशु मसीह बारे जानिया और ये बरकत लै गया। हालेलुया। तुहाडा ज़्यादा जानना ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਯਿਸੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਐਫਰਟ ਲਾਤਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਮਾਨ ਕੋੜੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੀ, ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸਰਾਈਲਨ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋੜ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं कंपलसरी कहना, मैं डेफिनेटली कहना
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋਗੇ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਬਾਕੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਾਲ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਚੱਲੇ, ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਏ, ਉੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਏ। ਪੌਲਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬਲੈਸ ਹੋਏ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਓ ਯੈਸ ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਯੈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਸੁਣੀਏ, ਯਾਕੂਬ ਹੁਣੀ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾ ਪੜੋ, ਯਾਕੂਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਯੈਸ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਓ ਯੈਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਪੌਲਸ ਪਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਪੌਲਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਡੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਮਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾ 1000 ਵਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000 ਵਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ 1000 ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1000 ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜੀਸਸ। ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ।